व्यूअर्स वेलकम बैक इन आवर प्रोग्राम जी। डॉक्टर साहब अगले इशू बारे थोड़े विचार जानने चाहूँगे, की कहना चाहोगे तुसीं? देखो, एक पासे ब्राह्मणवादियों का हिंदूत्वियों का चैलेंज है जी, दूसरे पासे जिथे जिवें असी पहले सैगमेंट च सिखां की खूबसूरती की गल की जिहड़ी वीर जगराज सिंह ने जिहड़ा चढ़ाई करन तो पहला जिहड़ा उसते विचार सी कि भी असी बाकियां दी फ्रीडम दे भी जामन है, ये साडे गुरुआं दा दस्सिया रस्ता है और उहदे लई सानू जे अपनी जान की भी कुर्बानी करनी पैंदी है तो उस दे तो सानू हिचकिचाना नहीं चाहिए। अज जदों भारत भर दे विच मुसलमानां दे लई ईसाइयां दे लई नफरत है, चार चफेरे, और जदों असी देखते हैं कि पत्रकार राणा अयूब जिन्हें गुजरात फाइल्स लिखी, जदों वो अपने सिखां दे नाल प्यार की गल करदी है तो वो कहती है कि भाई 2002 दे विच जदों जो कुछ साडे नाल हो रहा सी, जे मैनू बचाया तो एक सिख परिवार ने जिहदे कोल मैं पनाह लई और उन्होंने अपनी बच्ची वांग मैनू महफूज किया रखिया। अज जिहड़ी एक स्टोरी जिहड़ा हुण वायरल शब्द इन्ना कॉमन हो गया भी जिहड़ी घुमदी है वो चार चफेरे हुंदी है। एक पुलिस का सिपाही ज़ाहिर है उत्तराखंड का गगनदीप सिंह नैनीताल उत्तराखंड के मुकाम के उत्ते एक जिथे मंदिर के बाहर उसकी ड्यूटी सी, ज़ाहिर है कि लॉ एंड ऑर्डर के एंगल तो ही होएगी, उत्थे एक मुसलमान नौजवान जिहड़े कि होर अपनी जिहड़ी क्लास फैलो या दूसरी एक लड़की दे नाल वो उन्होंने मंदिर लैके आई होएगी कि मैं मंदिर दिखाना है, उत्थे एक भीड़ ने हिंदुत्वी भीड़ इकट्ठी हुई और उन्होंने जिवें हुण 2019 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ तक पहुँचण ਲਈ लव जिहाद ते फलाना ते हुण जिवें असीं दस्सिया भी आर्च बिशप की स्टेटमेंट नूं भी सिविल वार करवाना चाहते हैं और पोप इंटरफेयर कर रहा कीता। वो हिंदुत्वी भीड़ जिहड़ी है उत्थे एकदम इकट्ठी हुई, उन्होंने उन्होंने और उहदे साथियों नूं एक दो जिहड़े होर भी होणगे उन्होंने दबोचण की कोशिश, मारन की, लिंच करना जिन्हों कहते हैं, कुट कुट के मारन की, और जिहड़ा वो सिख कॉप है वो खलो जाता विचाले आके उन्होंने अपनी गलवकड़ी च लै लैंदा और उन्होंने सेफली उन्होंने चों कढ़ के ले जाता। हालांकि इस प्रोसैस दे विच जिन्नी वो भीड़ है और जिवें तुसीं उन्हां दी अखां 'च उतरिया खून देख सकते हो क्योंकि नफरत चार चफेरे फैलाई हुई है और वो वीडियो चार चफेरे घूम रही है और सैकड़ियां कामेंट ने कि जी सिखां ते असीं फखर करते, और मैं चाहांगा फ्यू सैकंड्स दी है भावें शोर शराबा ही है क्योंकि वो जिवें उन्हां दा मारो मारो करने वाला कर रहे हैं, पर साडी टैक्नीकल टीम जो ऑन कर दे तो जिहड़े रेगूलर फेसबुक ते नहीं जाते एटलीस्ट वो देख सकते हैं कि सिक्खी का मतलब की है। जी बिल्कुल। वाकई डॉक्टर साहब जो सिख भरा ने उन्होंने उन्होंने हिम्मत और उन्होंने बहादुरी वेख के वाकई उन्होंने सल्यूट करने ते दिल करता। बहुत बढ़िया काम किया उन्होंने। मैं समझदा भी इस किस्म का जो कोई वाकया हुंदा है ते तुहाडीआं अखां च भी फखर दे अथरू हुंदे ने। बिल्कुल, नो डाउट। सो नाइस, सो गुड जी डॉक्टर साहब। एक पासा हुण वो भीड़ कह रही है भी साडे हवाले करो, साडे हवाले करदा, देखो कितनी भीड़ है और वो चार चफेरे उन्होंने भी घेर रहे ने, वो पिछे मुड़ के उन्होंने जिहड़ा वो कर रहे और नाल नाल वो सेफ्टी च लैके जा रहे। और मैं समझदा है भी यही सिख करैक्टर है, वो ड्यूटी कर रहे। जे मुसलमाना की भीड़ हुंदी ते कोई हिंदू दे उत्ते इस किस्म का उदों भी सिख यही कुछ करदे। और मैनूं याद है कि जदों बाबरी मसीत ढाई गई तो बेशक वो लैफ्टिस्ट सी, SS मीशा जलंधर ऑल इंडिया रेडियो ते भी सी, पंजाबी का कवि सी, तो उन्हें जिहड़ा वो एक नज़म कही उसका मैनू बिल्कुल तो याद नहीं है, हालां उसका
ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੇ ਐਡਰੈਸ ਕੀਤਾ ਜੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸਾਨੂੰ ਹੈ ਬਣ ਕੇ ਧਰਮ ਦੀ ਚਾਦਰ, ਕਿ ਧਰਮ ਸਾਰੇ ਪਵਿੱਤਰ ਨੇ, ਕਰੋ ਹਰ ਧਰਮ ਦਾ ਆਦਰ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਜੇ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋਤੇ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਬ ਦਾ ਘਰ ਢਾਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਿਲਕ ਜਨੇਊ ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਜੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜ਼ਾਲਮਾਨਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਅਪਣਾਇਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿੱਤੀ। ਔਰ ਇਹੀ ਕਰੈਕਟਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ 'ਚ ਸਪੌਂਟੇਨੀਅਸ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਜਾਣਗੇ, ਕੋਈ ਉਹ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਹੈ ਕੋਰਟ ਹੈ ਬਣਿਆ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਗੁਨਾਹ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਪਾਏ, ਇਹ ਮੌਬ ਨੂੰ ਲਿੰਚ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਕਾਮਨ ਕੌਪ ਔਨ ਦਾ ਸਟਰੀਟ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕਿਵੇਂ ਹਿੰਦੂ ਤਵੀ ਨੀਤੀ ਘਾੜੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਰਤ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਉਸ ਸਾਰੀ ਹਿੰਦੂ ਤਵੀ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਨ ਲਈ। JNU ਦਿੱਲੀ ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਇੱਕ ਨੋਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਦੇ ਵਿਜ਼ਿਟਿੰਗ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਇੱਥੇ ਹਾਰਵਰਡ ਯੇਲ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਇੱਥੋਂ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਔਰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕੈਂਪਸ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ JNU ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਬਣਾਈ, ਉਹਦੇ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਬਣੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੋਲਣ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੇ ਆਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਲਈ ਮਾਫੀ ਮੰਗ, ਉਹਨੇ ਮੰਗੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਖੁਦ ਕਦੇ ਉੱਥੇ ਐਡਰੈਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਅੱਜ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਤਵੀਆਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਪਿੱਛੇ ਕਨਈਆ ਕੁਮਾਰ ਮਾਰ ਕੁਟਾਈ, ਉੱਥੇ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਅਖਿਲ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪਰਿਸ਼ਦ ਇਹ ਉਹ, ਔਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਖਬਰ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਖਬਰ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੀ ਕੀ ਹੈ, ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਆਈ ਕਿ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸੈਂਡਸ ਨੋਟਿਸ ਟੂ JNU ਔਨ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਡ ਇਸਲਾਮਿਕ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਕੋਰਸ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੁੱਪ ਚੁਪੀਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸਲਾਮਿਕ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਰਸ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਟੈਰਰਿਸਟ ਇਸਲਾਮਿਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਹਿੰਦੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਦਾ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਹਿੰਦੂ ਤਾਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਟੈਰਰਿਸਟ ਮੁਸਲਿਮ ਟੈਰਰਿਸਟ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਜਾਂ ਜੂਇਸ਼ ਟੈਰਰਿਸਟ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਮਾਰਿਆ, ਇੱਥੇ ਐਬੋਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਲੀਨਿਕਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਓਕਲਹੋਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ FBI ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਲੈਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਬਿਲਡਿੰਗ, 100 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕਿਹਨੇ ਮਾਰੇ ਨੇ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਟੈਰਰਿਸਟ ਔਰ ਫਲਾਣਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸਲਾਮਿਕ ਟੈਰਰ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਵਛਿੰਦਿਆਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗਾਂ 'ਚ ਖੌਫ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਖੌਫ, ਉਸ 'ਚੋਂ ਫਿਰ ਨਫ਼ਰਤ, ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਸਲਾਮ ਹੈ ਇਹ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਸਿਖਾਉਂਦੇ। ਔਰ Delhi Minorities Commission on Tuesday sent a notice to JNU University registrar asking why the university proposed to introduce a course on Islamic terrorism, PTI reported। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ JNU ਦੀ ਅਕੈਡਮਿਕ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲੀ ਐਗਰੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸਲਾਮਿਕ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਵਾਲੇ ਮਹਿਕਮੇ 'ਚ ਕੋਰਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਨੂੰ ਅਜੇ ਕੁਮਾਰ ਦੂਬੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਇਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ, ਈਵਨ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਵੀ ਇਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੀਤਾ ਕੁਮਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੈ JNU ਸਟੂਡੈਂਟ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ, ਦਿਸ ਗ੍ਰੋਟੈਸਕ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ ਆਫ ਇਸਲਾਮੋਫੋਬੀਆ ਇਨ ਦਾ ਨੇਮ ਆਫ ਐਕੈਡੈਮਿਕ ਕੋਰਸਿਸ ਇਜ਼ ਡੀਪਲੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮੈਟਿਕ, ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਸਲਾਮਿਕ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਫ਼ਰਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ ਹੈ ਇਹ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਭਰਿਆ ਔਰ ਇਹ ਇਨਟੋਲਰੇਬਲ ਹੈ। ਸੋ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇਕੱਲਾ ਇੱਕ ਲੈਵਲ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਦੀ ਮੇਨ ਖਬਰਾਂ 'ਚੋਂ ਖਬਰ ਸੀ ਕਿ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਕੁੰਭ ਦਾ ਮੇਲਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਹਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 12 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਲੱਗਦਾ ਕਿ 14 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਲੱਗਦਾ ਜੀ, ਔਰ ਆਲਰੇਡੀ UP ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਕਿ ਇਲਾਹਾਬਾਦ, ਹੁਣ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਸਿਟੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜੇ ਨਹਿਰੂ ਦਾ ਵੀ ਸਾਰਾ ਦੇਖੀਏ ਆਨੰਦ ਭਵਨ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਹੀ ਘੁੰਮਦਾ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਫਰੀडम ਮੂਵਮੈਂਟ ਦਾ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ। ਔਰ ਹੁਣ ਹਿੰਦੂ ਤਵੀਆਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਕਬਰ ਰੋਡ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲਣ ਦੀ ਥਾਂ ਉੱਥੇ ਮਹਾਰਾਣਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦਾ ਬੋਰਡ ਲਾਤਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਕਿ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਯਾਗਰਾਜ ਰੱਖਣਾ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਯਾਗਰਾਜ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਿ ਜੀ ਇੱਥੇ 3 ਦਰਿਆ ਆ ਕੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਗੰਗਾ ਜਮਨਾ ਸਰਸਵਤੀ।
ਹੁਣ ਗੰਗਾ ਜਮਨਾ ਤਾਂ ਹੈ ਨੇ, ਉਹ ਮਿਲਦੇ ਵੀ ਨੇ। ਜੀ ਸਰਸਵਤੀ ਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਦਰਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਮਿਥੀਕਲ ਰਿਵਰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀ, ਵਾਜਪਾਈ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਕਈ 100 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਲੱਭੋ ਕੀ ਹੈ ਸਰਸਵਤੀ। ਉਹ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚੋਂ ਖੁਦਾਈ ਵੀ ਹੋਈ, ਚਲੋ ਬੁੱਧ ਦੀਆਂ ਸਟੈਚੂ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੇ ਉਹ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਇਹ ਤਾਂ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੱਲ ਗੱਲ ਤੁਰੇਗੀ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਮਿਥੀਕਲ ਨਦੀ ਹੈ, ਦਰਿਆ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਯਾਗਰਾਜ ਕਹਿ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਯਾਗਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿਥਿਹਾਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤਿੰਨੋਂ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹਿਸਟਰੀ ਬੇਸਡ ਸਿਟੀ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਸਦੀਆਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਲਾਹਾਬਾਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਅੱਲਾ ਪਿੱਛੋਂ ਕੱਢੋ ਔਰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪ੍ਰਯਾਗਰਾਜ ਲਿਆਓ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਕਦੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਦੇਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਸਾਰਾ ਲਾਲ 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 ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਖਾਲੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਭ ਲਾਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਇਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਲ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਸੋ ਇਵੇਂ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਭਗਵਾ ਭਗਵਾ ਭਗਵਾ, ਸਭ ਪਾਸਿਓ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਹੋਣ, ਉਹ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹੋਣ, ਸੜਕਾਂ ਹੋਣ, ਸਕੂਲ ਹੋਣ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹੋਏ, ਸਭ ਭਗਵਾ ਹੀ ਭਗਵਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬ੍ਰੇਕ ਵਿਊਅਰਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ।